समस्त को नमस्कार मु विनय स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल पुणी गोटे नुआ भिडियो सांगे केमती अच्छा समस्ते आशा करें समस्त भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करने को जाऊँगी माँ दक्षिण काली विषय रे बहुत किसी कथा निजस्व अनुभूति सब तो मो निजस्व अनुभूति आपण सहित सेयार करे जहाँ जहाँ नुआ नुआ कथा मो सहित बीती थाए तो सांग मैंने माँ दक्षिण काली मंदिर साक्षी गोपाल पुरी तो सांग मैंने जिते आम पुरी जाऊ तो मु मैरेज पूर्व जिते पुरी जाए सेपटे आमर कोणास रोड देकी विजयपुर जो रोड से नुआ रोड होती निराकरपुर जो डायरेक्ट पुरी की बहुत सुंदर रास्ता है सेपटे आम कोणास बेले कि आम गाँ पटे सेपट रूट आमको सुविधा हुए आम सेपटे जाऊ जिते खोर्धारे भी रोचे आम एपटे आमको सुविधा हो बाईपास डायरेक्ट आम साक्षीगोपाल पिपिली पटना एपटे आम जाऊँ तो सांग मैंने जिते पुरी मु जाए फास्ट सेपटे माँ बाटमंगला को प्रथम दर्शन करे बड़ देउल जाए लोकनाथ मंदिर जाए तो एमती आसे तो गोटे थर कौन है मु आसुली लास्ट थर जो जाइलु से थर नुहे ता पूर्व जो आर थरक जाइलु आसला बेले मु कौटी शुणी केमती शुणी मोर ठीक से मन ना किंतु कौटी ना कौटी झापसा मो कान में पड़ी कि दक्षिण कालिका मंदिर अच्छी से साक्षी गोपाल ठी तो मुझे पचारूली माने एमती कथा आकार मुझे एरिया कौटी दक्षिण कालिका मंदिर बा अच्छी ना हाँ हाँ जा के गोटे एमती से कहीकि आसी देलु आम घर को आसलु हाँ से दिन रास्त आसुलु बाईपास आसुलु से कहले आज तो एत लेट है चल पलैबा बहुत टायर्ड है पुरी बुली बुलिक आसीचु निहाती आमको बाधा सांघातिक तो आसला से कहले जीवाहारी आउ के आसला बेले जीवा माँ को दर्शन करवा तो सेटा माइंड रे रही जाइए कि माँ निर्देश माँ डाकरा डोरी लगी बोधे एथरक आम जो पुरी गलु मुझे कहनी जे मंदिर जीवा माँ काली मंदिर को सी आड़ू जो बाईपास रु गाड़ी बुलेले देखिली मो ऊपर लेखाई बोर्ड सॉरी गेट रे लेखाई बाईपास तौक टे माँ दक्षिण काली मंदिर पीठ तो मुझे कहली आम कौन माँ मंदिर को जावा कि ना हाँ चल एपटे टे बाजिके जा मुझे सेपटे मंदिर लेट हो कारण से दिन अक्षय तृतीया थाए चापर आरंभ जो चंदन यात्रा तो से पुरी बहुत व्याकुल थाए कारण फास्ट टाइम चाप यात्रा देखी प्रभु मदन मोहनकर तो मु सियाड़े मो मन ध्यान सब जिन सियाड़े थाए ये कहले कि चल टे काली मंदिर देखिकी जा मुझे हौ कहते तो माँ कंठे विजे होती कि टाणिकी नौ आमको हौ जावा गलु मुझे केते बाट ना अल्प बाट से बाईपास अल्प किसी बाट तो गलु माँ को दर्शन कलु तो माँ के विषय मोर एतेटा धारणा ना एतिकी मु जानिली सांग माने जेकोसी मंदिर आप जातु कौन से मंदिर को तरतर होगी जीवेनि कि आसबेनि सेठू जहाँ भी हेले किसी ना किसी समय नहीं जी सेठी शांत मन रे टिके माँ जेकोसी देवादेवी को तांको निरीक्षिकी देखिए दर्शन करेंगे शक्ति को निज देह को माने किसी आने चेष्टा करेंगे तो एमती से जगार किसी समय ना किसी समय रे से परिवेश माहौल को टिके निजे मन ध्यान भितर को टे नापी चेष्टा करेंगे कहीं मुझे कहूँ कथा सांग मैंने जिते आम माँ को मु व्यस्तता मोर सियाड़े थाए मन भितर बहुत व्यस्त मु पूरी जीवी माँ पाखक से मोर माने हृदय आत्मार माने से गोटे ये हो न थाए माने आवेग गोटे भावटा माँ प्रति से आसन था मोर कालिया ठाकुर बोली माने सबकि तो सांग मैंने जिते आम दीप लगेलु भोगरा किणाकिणी कलु डाला नहीं जा धरीचु तो दीज आम दीटा दीप लगेलु से गोटे दीप लगेले मु गोटे दीप लगेलु तो दीप लगे भितर हठात किना आम दीप लगे भोगरा करके जस्ट आसिल बुली पड़ा बेलू देखला बेलू दीटा जगह दीप लिभि जाइए अवश्य कर्पूर कम थिला कि आम ठीक से लगे ही नथलु देखिकी पूरा मो माने मनटा भारी ये होगा बहुत कष्ट लगे मुझे दीटा जाक दीप एमती केमती लिभिगला सेठू आम आसला पर लिभिव कि कौन हम से आम पर मुहूर्त किसी ना जेहतु आम थिलु से ये थिलु स्टाण्ड रु पुणी आसिक मु दीटा जाक दीप लगेली एका संगे रखिली गोटे जगार तो रखला पर किसी समय से बुलाबुली कलु से जो
ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ସେଠି ଅଛି। ପୋଖରୀକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଚାରିପାଖ, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେପଟକୁ ଟିକେ ଗଲି। ସେମିତି ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ସମୟ ସେଠି କଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଦୀପ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମାନେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀପ ସଳିତା ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ଯେଉଁ ରହିଲି, ତାପରେ ପରେ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କେବେ ମାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଯିବା। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ଯାଇ ହେବନି। ଆଉ ଇଏ କେଉଁଠି କହୁଥିଲେ, ଏବେ କହିଲେ କି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ମାନସିକ ପୁରା କରିବା ପାଇଁକି, ନିଜର ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଦେଖିନି, ଶୁଣା କଥା ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେଉଁଠି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି କି ଟିକେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମୋର କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଏମିତି ପୁରା କରିବେ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ପୀଠ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି କାଳୀ, ତ କାଳୀ ତ ମା କାଳୀଙ୍କର ମହିମା ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ମିରାକିଲ୍ ଘଟିଥିଲା। ମା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମୋ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ କାଳୀ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ, ମା କାଳିକାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରଠିକି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ, 10-15 ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଠି ପୂଜା ହେଲେ ଜଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଅଗଣାକୁ ଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମୋ ମୁହଁ ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ଘରଟା, ତ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୋ ମୁହଁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା ବୋଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଗଲୁ, ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ନେଇକି ମୋତେ ମାନେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସେଠି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପୀଠରେ ଆସିପାରିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିଲି। ତାଙ୍କ ଦୟା ବିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ, ଏଠିକି ଆସିବ ନା। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଥର ପୁରୀ ଯାଇଛୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏତେ କମ୍ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇନଥିଲି। କଥାରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ଅହେତୁକ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେବେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏପଟେ ନରଣଗଡ଼ଠି ଅଛନ୍ତି ହାଡ଼ପଦା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଝିଆରୀର ସେ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, 2 ଥର ଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ, ତ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯେମିତି ଆମର ଦେବୀପୀଠ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରହିଛି, ସେମିତି ବଡ଼ ଆକାରରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାପରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଆଉ କାଳିଆ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୋ ନଣନ୍ଦ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମା କାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଏତେଟା ଧାରଣା, ଏତେଟା ଜ୍ଞାନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଗକୁ ନିହାତି ଆଉଥରେ କେବେ ନା କେବେ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ, ନିହାତି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ କିଛିଟା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସେଠି ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଥିଲା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। କାଳୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଗ୍ର ହେଲେ ବି
ମା ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଗ୍ରତା ଅଛି, ଶାନ୍ତ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଦିନର ସେଇ ଅନୁଭୂତି, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।